This is the LSO flower, structure of carpel and typical angiospermic ovule called as the anatropous ovule or inverted ovule. When we see the structure of only carpel, that is, carpel is the female reproductive part, or carpel is the individual member of the gynoecium, that is the female reproductive part. This carpel consists of three parts. Upper part is called as the stigma, middle part is called as the style, and lower part is called as the ovary. This upper part, stigma, is useful to receive the pollen grains at the time of pollination. That is, this is sticky, that means pollen grains are attached at the time of the pollination. Style is nothing but the tube present in between stigma and ovary. This style useful for entry of non-motile male gametes from the pollen grains towards the ovary, and ovary is the actual part. Ovary is actual part where the fertilization takes place. That means inside the ovary, ovules are developed. That means after maturity, ovary is converted into fruit and ovules are converted into seeds. When we see the different types of the ovules inside the ovary, there are different types of the ovules are there. In angiosperms, the particular type of the ovule is seen. That is, the characteristic feature of the angiospermic ovule is it is anatropous ovule. Why it is called as anatropous ovule? Because of it is inverted ovule. Inverted, that means the upper part, that is the micropyle, is present lower side, and the basal part, that is the chaliza, which is present at the upper region. It means that it directs towards the lower direction. Due to this, it is called as the anatropous ovule, or it is also called as the inverted ovule. This ovule is the characteristic feature of the flowering plants or the angiospermic plants. This ovule is attached to the ovary by the part is called as the placenta. The part present or joins the ovule to the placenta is called as the funicle, or the stalk of ovule is called as the funicle. The hilum is the part present in between ovule and funicle. That is, here this ovule is covered by the layers. These layers are maybe single or double, and these layers are called as the integuments. When single integument or single layer is present, then the ovule is called as the unitegumic ovule, and when the two integuments or the two coverings are there,
around the ovule, then this ovule is called as the bitegamic ovule. Here two integuments are seen, that is outer integument and inner integument. That is, these integuments are not continuous around the ovule. That means these are absent in the region, and this region is called as the micropyle. That is, micropyle is the region where these integuments are absent. The function of micropyle is the entry of pollen tube at the time of fertilization. That means micropyle is the opening of ovule from which the pollen tube is inserted. Then the basal part of the ovule is called as the chalaza, and the end is called as the chalazial end. Then the main part of the ovule is the embryo sac. That means this dark yellowish green colored part is called as the embryo sac. That is, these cells are made up of or called as the nucellus or the nucellus cells. In embryo sac there are 7-celled 8-nucleated bodies are present. That means at the micropylar end 3 cells are present. These 3 cells are called as the eggs apparatus. That means these eggs apparatus, these 3 eggs apparatus are nothing but middle part is called as the eggs and lateral 2 are called as the synergids. These 2 synergids useful for entry of pollen tube or entry of male gametes towards the middle egg cell, and these egg cell is nothing but the haploid female gamete which unite to the non-motile male gamete. The non-motile one male gamete fuses with middle egg cell to form a zygote, and after that these 2 synergids are disintegrates. The central part is called as the secondary nucleus. That is, this secondary nucleus is formed by the fusion of 2 nuclei. It means that the 2 nuclei are present in the secondary nucleus. This secondary nucleus is useful for to fusion of second male gamete. That means in male gametophyte 2 non-motile male gametes are produced. 2 non-motile male gametes are formed, from which the second male gamete is fused towards the secondary middle nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus. Then the 3 cells are present at the chalazial ends. These are called as the antipodal cells. These antipodal cells disintegrates after the fertilization. That is, the middle part is formed by the fusion of 2 nuclei, and after these 2 nuclei fuses with non-motile to form a triploid primary endosperm nucleus. This triploid primary endosperm provides the food material
to the developing zygote, that is to the developing embryo sac or developing embryo. Here the middle micropyle or 3 cells are seen at the region where middle egg cells. These egg cells fuses with single male gamete to form a zygote, and another male gamete fuses with the middle secondary nucleus to form a primary tripular endosperm. And after the fertilization, this egg cell develops into zygote, and after different mitotic divisions, the zygote is converted into number of cells, multiply into number of cells to form a new plant body. This is the structure of anatropous ovule. This embryo sac consists of or formed by 7 celled, that is upper 3, lower 3 and middle single, that is the 7 celled but 8 nucleated body, and this is called as, or the such type of ovule is called as the polygonum type of ovule. That is, the polygonum type of ovule is nothing but the characteristic feature of the angiospermic plant. So this is the anatropous ovule of angiospermic प्लांट. तर या स्ट्रक्चरमध्ये डायग्राममध्ये आपल्याला पेजवरती 3 डायग्राम्स दिसतात. सगळ्यात खालच्या बाजूला असलेली एलिस ऑफ फ्लावर, उजव्या बाजूला असलेलं कार्पेल आणि सगळ्यात वर असलेलं टिपिकल अँजिओस्पर्मिक ओव्ह्यूल, की त्याला आपण ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूल किंवा इन्व्हर्टेड ओव्ह्यूल असं म्हणतात. तर एलिस ऑफ फ्लावरचा भाग आपण बऱ्याच वेळेला बघितलेला आहे, त्यातले पार्ट्स आपण बघितलेले आहेत. त्यातलं आपल्याला फिमेल पार्ट म्हणजेच गायनोसियम, तर त्या गायनोसियमच्या सिंगल युनिटला आपण कार्पेल म्हणतो आपण. दॅट इज द सिंगल युनिट ऑफ गायनोसियम इज कॉल्ड ॲज द कार्पेल. तर हा कार्पेल 3 पार्टपासून बनलेला आहे. सगळ्यात वरचा पार्ट आहे स्टिग्मा, मधील पार्ट आहे स्टाईल आणि सगळ्यात खालील पार्ट आहे ओव्हरी. तर सगळ्यात वरचा पार्ट जो स्टिग्मा दिसतोय, तर त्या स्टिग्मावरती पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशनच्या वेळेला रिसीव्ह होतात. म्हणजे स्टिग्मा इज युजफुल फॉर टू रिसीव्ह पोलन ग्रेन्स. तर स्टाईल हे थोडक्यात ट्यूब आहे, ते स्टिग्मा आणि ओव्हरीला जॉईंट करते. तर स्टाईलचं फंक्शन काय, तर नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स जे पोलन ग्रेन्सपासून मिळालेले आहेत, तर ते ओव्हरीपर्यंत जाऊन पोचवणं. तर हे कोणाचं काम आहे, तर स्टाईलचं काम आहे. नंतर ॲक्च्युली जिथं फर्टिलायझेशन होतं आहे तो पार्ट म्हणजे ओव्हरी. आणि ओव्हरी आफ्टर मॅच्युरेशन ओव्हरीचं रूपांतर हे, आणि त्या ओव्हरीमध्ये सीड फॉर्मेशन होतात आणि त्या सीडला ओव्हिल्स असं म्हणतात. तर हा जो ओव्हिल आहे तो या ओव्हरीच्या आतमध्ये, आणि ओव्हिल्सचं स्ट्रक्चर हे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं आहे. आपण अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये जर बघितलं तर ॲनाट्रोपस ओव्हिल किंवा इन्व्हर्टेड ओव्हिल्स किंवा पॉलिगोनम टाईप ऑफ ओव्हिल्स असं आपल्याला स्ट्रक्चर दिसतं आहे. तर हे स्ट्रक्चर आपल्याला या डायग्राममध्ये दिसते. आता याला आपण ॲनाट्रोपस ओव्हिल किंवा इन्व्हर्टेड ओव्हिल असं आपण म्हणतो. तर का त्याला ॲनाट्रोपस ओव्हिल किंवा इन्व्हर्टेड ओव्हिल्स म्हणायचं, कारण तर हा उलटा ओव्हिल दिसतोय. म्हणजे ह्याचा जो वरचा जो पॉईंट आहे तो आपल्याला बेसच्या बाजूला दिसतोय. म्हणजे सगळ्यात खालच्या बाजूला मायक्रोपाईल दिसतंय. तो मायक्रोपाईल ॲक्च्युली वरचा पार्ट आहे, तो आपल्याला खालच्या बाजूला दिसतोय. आणि वरच्या बाजूला जो चॅलाजा दिसतोय तर तो बेसल पार्ट आहे, तो आपल्याला इथं वर दिसतोय. म्हणजे आपल्याला इथं स्ट्रक्चर हे उलटं दिसते, म्हणून त्याला आपण ॲनाट्रोपस किंवा अट्रोपस किंवा इन्व्हर्टेड ओव्हिल असं म्हणतात. आता हा ओव्हिल ओव्हरीमध्ये तयार होतो.
आणि ओव्हरीला ज्या ठिकाणी तो अटॅच असतो तर त्या ठिकाणला प्लासेंटा असं म्हणतात. आता प्लासेंटा आणि ओव्हिल यांच्यामध्ये असलेला जो स्टॉक आहे तर त्याला फ्युनिकल असं म्हणतात. आणि मेन ओव्हिलचा जो पार्ट आहे तो ज्या पॉईंटला फ्युनिकलला अटॅच आहे त्या पॉईंटला हायलम असं म्हणतात. तर हा मेन जर ओव्हिल आपण बघितला तर याच्यावरती कवरिंग आहे, तर त्या कवरिंगला इंटेग्युमेंट्स असं म्हणतात. इंटेग्युमेंट. आता या ओव्हिल्सवरती 2 किंवा 1 किंवा काही वेळेला इंटेग्युमेंट्स नसतात. तर ज्या वेळेला याच्यावरती कुठल्याच प्रकारचं कवरिंग नसतं तर त्याला अटेग्मिक ओव्हिल असं म्हणतात. ज्या वेळेला या ओव्हिल्सवरती सिंगल लेअर असतं किंवा सिंगल कवरिंग असतं त्यावेळी त्याला युनिटेग्मिक असं म्हणतात. आणि ज्या वेळेला याच्यावरती 2 कवरिंग्स असतात त्यावेळेला बायटेग्मिक ओव्हिल असं म्हणतात. तर इथं आपल्याला 2 लेअर्स दिसतात म्हणून ह्या ओव्हिलला आपण बायटेग्मिक ओव्हिल असं म्हणता येईल. म्हणजेच जे 2 लेअर्स आहेत त्यातलं आपल्याला इथं दिसतं आहे आतील लेअरला आपण इनर इंटेग्युमेंट आणि बाहेरील लेअरला आपण आउटर इंटेग्युमेंट असं म्हणतात. तर ह्या 2 इंटेग्युमेंटच्या आतमध्ये आपल्याला स्पेशल प्रकारच्या सेल्स आहेत, पॅरेन्चायमॅटस सेल्स. आणि त्या सेल्सच्या आतमध्ये आपल्याला एक डार्क ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर दिसतं आहे, त्याला आपण न्यूसेलस आपण म्हणतो. आणि तो न्यूसेलस म्हणजेच ॲक्च्युली जिथं फर्टिलायझेशन होतं आहे तो पार्ट म्हणजे एम्ब्रिओ सॅक. तर ह्या डार्क ग्रीन कलरमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स दिसतात. जर आपण त्या मोजल्यात तर खालच्या बाजूला 3, वरच्या बाजूला 3 आणि मध्ये एक सेल दिसते आपल्याला, म्हणजे 3 अधिक 3 6 आणि मध्ये 1 7. आणि म्हणून याला 7 सेल्ड ओव्हिल असं म्हणतो आपण. पण जरी 7 सेल्ड ओव्हिल असलं तर न्यूक्लियसची संख्या मात्र याच्यामध्ये 8 आहे. कारण मधील जो सेकंडरी न्यूक्लियस दिसतो आपल्याला तर तो 2 सेल्सपासून तयार होतो. म्हणजेच त्यातल्या 2 न्यूक्लियस एकत्रित येतात. म्हणजे वरचे 3 न्यूक्लियस, खालील 3 न्यूक्लियस आणि मधील 2 न्यूक्लियस. म्हणून ह्या ओव्हिलला आपण 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ओव्हिल असं आपण म्हणतो. आणि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ओव्हिल is called as the polygonum type of the ovule, and this is the characteristic feature of the angiospermic plant. मग हे angiospermic प्लांटचं वैशिष्ट्य आहे. आता हे जे 2 लेयर्स आपण सांगितले किंवा इंटेग्युमेंट्स, तर ते ओव्हिलला पूर्ण बाजूने कवरिंग झालेलं दिसते आपल्याला. आणि ज्या ठिकाणी कवरिंग नाही तर त्या एंडला आपण, त्या ओपनिंगला आपण मायक्रोपायलर ओपनिंग म्हणतो आपण, किंवा त्या एंडला आपण मायक्रोपाईल एंड म्हणतो आपण. आणि या मायक्रोपायलर ओपनिंग मार्फत पोलन ग्रेन्सपासून आलेली पोलन ट्यूब आहे त्याची एंट्री ह्या ओव्हिलमध्ये होते. आणि त्या पोलन ट्यूब मार्फत 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स या आतमध्ये असलेल्या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये एंट्री होते. आता त्यापैकी 2 मेल गॅमेटपैकी एक मेल गॅमेट आहे. आपल्याला मायक्रोपायलर एंडच्या बाजूला आपल्याला 3 सेल दिसतात. त्या 3 सेलला आपण एग्ज ॲपरेटस असं म्हणतो. म्हणजेच मिडल रिजनला सेल दिसते त्याला एग्ज म्हणतो. आणि 2 कडेच्या बाजूला असतात तर त्याला सिनर्जिड्स म्हणतो आपण. तर त्यातला एक नॉन मोटाईल मेल गॅमेट हा मिडल असलेल्या एग्जला युनाईट होतो आणि झायगोट तयार होतं. म्हणजे हॅप्लॉइड एग्ज युनाईट विथ हॅप्लॉइड नॉन मोटाईल मेल गॅमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड झायगोट. आता दुसरा जो मेल गॅमेट आहे तो मध्ये असलेल्या सेकंडरी न्यूक्लियसला युनाईट होतो. म्हणजे सेकंडरी न्यूक्लियस हा असतानाच डिप्लॉइड आहे, कारण तो 2 न्यूक्लियस सेल्सपासून तयार झाला आहे. आणि त्याला एक नॉन मोटाईल मेल गॅमेट परत फ्यूज होऊन या ठिकाणी ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म तयार होतो. आता नेमकं या ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसचं फंक्शन काय, तर ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हा
तयार होणाऱ्या या झायगोटला नरिशमेंट करतो, म्हणजेच फूड मटेरियल पोहोचवतो. आणि आफ्टर फर्टिलायझेशन दीज सिनर्जिड्स, एक सेलच्या बाजूला असलेल्या सेल्स आहेत ह्या डिसइंटिग्रेट होतात. सगळ्यात वर बघितलं आपण तर आपल्याला अँटीपोडल सेल्स दिसतात. दीज आर ऑल्सो हॅप्लॉइड. दीज आर ऑल्सो डिसइंटिग्रेटेड आफ्टर फर्टिलायझेशन. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी जे सेल दिसतात तर त्यातल्या वरच्या 3 सेल आणि खालच्या 3 सेल ह्या तिन्ही हॅप्लॉइड्स आहेत, 6ही हॅप्लॉइड्स आहेत आणि मधली जी सेल आहे डिप्लॉइड आहे. पण ज्या वेळेला एक मेल गॅमेट हा खालच्या एक सेलला युनाईट होतो त्यावेळेला डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो आणि दुसरा नॉन मोटाईल मेल गॅमेट हा मिडल सेलला फ्यूज होतो त्यावेळेला डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तर अशा प्रकारचं ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर आहे की त्याला आपण अट्रॉपिक किंवा इन्व्हर्टेड ओव्ह्यूल असं म्हणतो आणि ते अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं किंवा अँजिओस्पर्मिक फ्लॉवरिंग प्लांटचं वैशिष्ट्य आहे.